Today we're going to be looking at the second part of our theme. Last week we looked at judgment. 오늘 저희 판단력의 두 번째 설교 말씀을 나누겠습니다. 오늘 설교 제목은 저희 설교 제목을 보겠습니다. 오늘 설교 제목은 판단력, 편애와 꾸준한 사랑이랍니다. 자, 편애와 꾸준한 사랑 한번 읽어볼까요? 시작. 편애와 꾸준한 사랑. 자, 편애와 어떤 사랑이요? 꾸준한. 어떤 사랑이요? 꾸준한 사랑. 예. We're going to be talking about favoritism and consistent love. Again, what type of love are we talking about? Consistent love. And today we're going to be seeing this theme in the book of James, chapter 2, verse 1 to 13. 오늘 야고보서 2장 1절에서 13절 말씀을 볼 때 이 편애와 꾸준한 사랑에 대해서 내용을 볼 겁니다. 그래서 저희 1절에서 13절을 볼 건데요. 일단 같이 읽을 때는 1절에서 4절 하고 12절에서 13절 이렇게 같이 읽겠습니다. 다는 지금 안 읽고요. 오케이? 다시요. 1절에서 4절 하고 12절에서 13절 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. I'm going to be reading from verses 1 to 4 and 12 and 13. Okay, I'll be reading in Korean, and those of you who have in English, follow along in your Bibles. 한국어로 읽겠습니다. 1절, 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 2절, 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 나누한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기서 있던지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 자, 12절 13절 보겠습니다. 12절, 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느리라. 아멘. 아멘. Word of God for the people of God. 이 말씀은 하나님의 백성들 위한 말씀입니다. Amen. Again, we're going to be looking at today 판단력, judgment. 판단력 대한 것을 제가 나누겠습니다. And I want to start with the story. 잠깐 이야기부터 하나 나누고 싶습니다. How many of you guys here have siblings? 혹시 여기 동생, 남매, 형제 있으신 분 혹시 손 잠깐 들어봐 주세요. 네. 좀 많네요. 많은 편이네요. 네. Those of you who have siblings, if you can raise your hand, and I want to start with the story about siblings. 이 남매에 대한 얘기를 하나 sharing하고 싶어요. Now, if you have siblings, have you ever experienced thinking your parents love the other sibling more? 혹시 여기서 남매나 형제 아니면 자매 사이끼리 나보다 쟤를 조금 더 사랑하는 것 같다 느꼈던 점 있으세요? Maybe. Right? 거짓말하지 마세요. 다 있어요. Right? We can't lie. Right? There's a sense where if you have brothers or sisters, there's got to be at least some point in our lives where we say, maybe they're better. Maybe mom and dad loves the other better. Now, it is true that when the first child finds out that the second child will arrive in the family, the first child starts to get clingy with the parents. 첫째 아이는요, 나중에 이제 둘째 아이 갖게 되면요, 이제 둘째 아이를 환영해주기 위해서 이제 준비하면서 첫째 아이는 대부분 첫째 아이들은 이제 엄마와 껌딱지 대고 또 이렇게 안아주고 또 계속 뽀뽀해주고 막 가까이 있고 싶어요. 껌딱지 하고 싶어요. 왜냐면요, 질투가 나니까요. 아는 거예요. 이 어린 아이들도 곧 내 시간이 이제 끝날 때 됐구나. 엄마 아빠는 이제 나를 싫어하는 게 아니라 지금 나만 있었을 때 이 시간을 이제 그 시간을 이제 같이 sharing, 같이 나눠서 이제 함께 해야 되는 거죠. 나만 아니다. 그래서 거기서 질투는 나고 그리고 지금 마지막 순간에 내가 혼자 있을 때까지 다 사랑해야지. 내가 받아주는 만큼. 그게 아이의 심리예요. That's the psychology of a child, of the first child, before a second child is born. Jealousy, over favoritism. 질투나요. 그 편애 때문이야. 아니면 이제 동생이 태어날 때 됐는데
Now, let's say there were two people. 자, 한번 예를 들어볼게요. Brian하고 Mary라는 동생들이 있어요. Okay, there's Brian and there's Mary. Now, the parents loved Mary, the youngest. Okay, Mary라는 막내를 엄청 많이 사랑했어요. And Brian was jealous that Mary never gets in trouble. Brian은요, 첫째, Brian은 Mary가 항상 뭘 하던 혼난 적이 한 번도 없어요. 아니면 Brian만큼 그렇게 많이 혼난 적이 없어요. 그래서 Mary는 뭘 잘못하면 부모님들은 괜찮아, 잘할 수 있어, 용서해 줄게. Right? The parents, when Mary does something wrong, the parents go, it's okay, Mary, it's all right, we forgive you. The parents say nicely, no, you shouldn't do that. 그렇게 하면 안 되지. But when Brian gets in trouble, 자, 브라이언이 뭘 잘못하면요, he gets in big trouble. 진짜 크게 혼나요. He's grounded. 벌 받게 돼요. Now, Brian thinks this is unfair. 브라이언은 당연히 억울스, 그렇죠? 완전 억울해요. 생각해봐요. 여러분도 아마 이런 공감하시는 분들도 있을 거예요. 남매 사이들. Now, what about in our own lives this week? 자, 우리의 삶을 다시 돌아봅시다. 일주일간 동안 살아오면서 우리의 삶은 어땠을까요? 자, 남매나 동생 없을 수도 있지만, 자, 우리 일터에선, 아니면 가정 속 안에서, 아니면 이웃들과 함께 있을 때. Right? Maybe you don't have siblings, but what about in your workplaces, or in your families, or within your own peer groups? Maybe you work so hard and you have coworkers who favor others over you. 여러분 솔직히 말합시다. 일하면서 저도 학원에서 일하거든요. 학습기들 하면서 다 최고다 이러면서 그래도 한 명을 조금 더 잘해준 있어요. 그러면 아니면 선생님끼리 일하면서 이렇게 교회에서 사역하다 보면 그냥 인간적인 면으로 이 사람이 조금 더 나은 것 같다. 그냥 인간적으로 그렇게 생각할 수 있어요. 사회에서도, even in the workplaces, even at church, even in the 학원 I work, there's always a little bit more favoritism towards one student than the other. But your coworkers too. 일터에서도 저 사람 짱이다. 내가 일을 이렇게 열심히 다 했는데 어떻게 저 사람이 더 잘했다고 할까요? 얄미워. How could that person be better than me? I worked so hard. But the boss comes, 시장님 오셔서 너무 잘했어요 하고 옆에서 보면서 저기 아무것도 없는데. Or what about in our families? 가족이나 아니면 친구들 사이에서도 아무리 친한 친구들 있어도 어쩌다가 한 번씩 그런 갈등이 생길 수도 있어요. Sometimes even in our friend groups, we tend to favor one person than the other, and we have quarrel. Now, have you ever felt that something was so unfair? 혹시 이런 것들은 불공평하다 이런 마음을 가진 적 있으십니까? Or you felt challenged by injustice in our world? 아니면 세상에 불이 있는 이벤트들 이거는 좀 불공평하다. 왜 우리는 여기에서 이렇게 한국에서 살면서 왜 우크라이나나 러시아에서 이런 전쟁 같은 세계 속에 살고 있냐? 이거는 참 불리하다. 왜 나는 동양인으로서 예를 들어서 저는 미국에서 살면서 왜 동양인들은 이렇게 힘들게 차별받고 왜 이렇게 살까요? 나도 인간인데, 나도 미국에서 산다. 나는 똑같은 인간인데, 이건 좀 아닌 것 같다. 느꼈던 점도 많아요. 여러분들도 이런 저런 생각을 많이 있으셨을 거예요. 불공평하다. It's not fair. Or maybe even we ourselves play favor. 아니면 나도 모르게, 나도 편에 듣고 나도 불공평하게 행동할 수 있는 순간들도 있어요. In college, I used to stay with all just the Koreans. 제가 대학교 다녔을 때요, 한화 총연을 다녔어요. 왜냐면 한국인들은 항상 세계 어디 가든 한국 사람들이 뭉쳐 있어요. 우야, Korean, right? 한국 사람들이랑 많이 지냈어요, 저도. 그다음에 또 남미 학생들은 또 남미 학생들끼리 또 있고, 또 아프리카, 탄자니아, 케냐 애들, 아프리카 학생들 사이에서도요. 탄자니아 애들은 탄자니아 애들끼리, 또 케냐 애들끼리, 또 남아공인도 남아공인끼리 이렇게 그 끼리끼리가 다 있어요. Right? We tend to favor a specific type of group as well. Right? 우리도 마찬가지 같이 모일 때 그 공동체도 보면요, 이런 공동체보다 여기가 더 편애하게 될 때도 있어요.
자, 차별한다고는 절대 그런 말씀 아니에요. 나중에 설명하겠지만 right now I'm not saying oh you're discriminating people. I'm just saying we tend to have our favorites in a group because we have a commonality. 그러면 공통점이 있으니까요. 그래서 이런 그룹보다 이런 그룹이 더 편하겠다 생각할 수 있어요. 그러나 끼리끼리는 있지요. There's cliques. 안 좋은 면으로 갈 때는 더 끼리끼리 쪽으로 들어가죠. 자, 그러면 믿음의 사람들은 어떨까요? What about those, the people of faith here in church? 교회, 믿음 있는 사람들은요. 현실은 교회에서도 끼리끼리 있지요. 말로는 표현 안 하지만 내면적으로 안에 생각하면 마음으로 저 사람은 조금 힘든데 나는 그냥 여기랑 같이 있어야겠다. That person's a little hard to approach, so I like this person better. 저기는 너무 말이 많아 하고 우두방정도 안 돼. That person talks too much. Nope. I'm going to stick with this person. 다양한 사람들 속에서도 교회에서도 우리가 편애를 하는 적도 있으셨을 거예요. 그냥 진짜 인간적으로, 현실적으로 얘기하면요. Right? Really, to be quite frank, but really, to be real. As humans, we tend to favor people even in church too. And people have a hard time mixing. 사람도 공동체 안에서 그래서 이 섞어지는 것, 같이 함께하는 것도 좀 어려울 수도 있어요. 자, 같은 팀에서도요. 자, 절대로 우리 찬양팀 얘기는 아니에요. 근데 어느 팀에서나 있을 때도 팀 안에서도 편애하고 또 갈등이 생길 수도 있어요. Right? It's natural. 이건 진짜 현실적으로 팀 안에서도 within our team members too, there can be favoritism. Right? Even in our daily lives, the people we are comfortable with, 내가 편한 사람들과 함께 있을 때, 우리 이웃들과 함께 있을 때도 또 편해 들고 한쪽은 더 좋고 한쪽은 좀 뭔가 이런 거 있을 수 있어요. And we only tend to show love to those we want to love and not show love to the people that don't fit into our love box. 사랑해주고 싶은 사람만 사랑하게 되고 그리고 이 박스 안에 내가 사랑하고 싶은 사람들 이 박스 안에 못 들어오는 사람들은 그냥 사랑하지 말자. 사람들을 판단하며 편애하고 차별하게 됩니다. That's just our nature. 인간으로서 이렇게 하게 돼요. Now, last week, Pastor Shim shared that our judgment must be according to God's word and God's purpose. 자, 지난주에 심 전도사님께서 이 판단에 대한 것을 저희 말씀 나누셨어요. 자, 기억하시면 제가 깜짝 놀라니까 다시 설명해 드릴게요. 네, 저는 기대 많이 했습니다. 우리 청년부. 아멘. 네, 그렇지만 혹시나 너무 감동받으셔서 까먹으셨으면 말씀드릴게요. 자, 두 가지 판단이라고 하셨어요. 자, 첫째는 말씀으로 판단하라고 그랬어요. Judgment according to God's word. Second, 두 번째는 하나님의 뜻대로 판단하라고 그랬어요. Right? David, his judgment call, his calls of how he had to act, 다윗이 어떻게 행동해야 할지 하나님의 말씀대로 그냥 하나님의 뜻대로 판단했다고 말씀하셨어요 지난주에. 자, 지난 한 주간 돌아보면 그럼 여러분 묻고 싶습니다. I want to ask you then. 지난 한 주 돌아보면서 판단하는 순간들 내가 말씀대로 하나님의 뜻대로 판단력 갖고 살아왔나요? Did I live according to when I made judgment calls? Did I make these judgment calls based on God's word and also His will for me? 자, 오늘은 말씀대로 판단하며 하나님의 뜻대로 판단하는 삶은 자, 오늘의 핵심입니다. 자, 말씀대로 판단하며 하나님의 뜻대로 판단하는 삶을 살아가며 우리의 믿음과 성실에서 나타나는 것이에요. 아멘. 자, 한 번 더 말씀드릴게요. 말씀대로 판단하는 거, 하나님 뜻대로 판단하는 삶을 살아가는 것은 믿음과 성실에서 나타나는 것이에요. Making judgment calls based on God's word and based on His will, it leads to a life of faith and integrity. When we make judgment calls based on God's word and judgment calls according to His will, that faith and integrity will appear. 반드시 믿음과 성실한 삶을 살 수 있는 그런 모습이 나타납니다. Living a life of faith and integrity. 믿음과 성실의 삶을 살아가는 것입니다. Now this is the big picture of chapter 2 in James 2. 야고보서 2장 오늘 봤는데요. 야고보서 2장의 big picture, 큰 그림이에요. 믿음과 성실한 삶을 사는 것이.
James, this is the book about, we all know well. Some of us may not, some of us may be hearing this for the first time. 자, 야고보서 잘 아시지요? 자, 처음 들으시는 분들 있어요. 그냥 야고보서는 자, 믿음을 행함으로 살아라. Faith in action. Living out our faith in action. 믿음은 행함으로 살아가는 것이라 그 행함으로 살아가며 믿음과 성실함이 나타나게 된다라는 것이 이 2장 말씀입니다. 그리고 오늘의 결론 지금 말씀드리겠습니다. 너무 기대하시면서 결론부터 말씀드릴게요. 자, 근데 나머지는 꼭 들으셔야 돼요. 약속. Right? Today's conclusion. I'm going to give you the conclusion first, but please make sure you listen to the first half too. 자, 말씀과 성실함 이것이 어떤 삶일까요? 믿음과 성실함 어떤 삶일까요? A life of faith and integrity. What type of life? 사람을 판단하지 않고 은혜의 삶을 살아가는 것이에요. 편애 안 하고 차별 안 하고 꾸준히 사랑하는 것이에요. 아멘. 다시요. 은혜의 삶을 살아가는 거예요. 그 은혜의 삶은 어떤 삶이에요? 오늘 야고보서에서 예를 드는 거는 편애 안 하고 차별 안 하고 꾸준히 사랑하는 것이에요. 그것이 바로 오늘 얘기하는 판단력이에요. This is the judgment we're talking about today. When I have to judge a situation, it's living a life of grace, consistently loving others. In today's passage, we see James approaching the topic of favoritism. 야고보가 오늘 말씀에 저희가 1장에서 13절 쭈르륵 따라 볼 건데요. 편에 대한 내용이 나옵니다. 차별에 대한. 아까 전에 스토리 말씀드렸잖아요. I told you the story about favoritism, right? Brian and Mary. 야고보도 마찬가지 편에 대한 이야기가 나옵니다. 자, 1절 잠깐 먼저 보겠습니다. 그리고 야고보서 2장 1절에서 13절 함께 볼 것이니까요. 성경책 피시면 돼요. 아니면 스크린에 있습니다. Let's look at verse 1. 1절 보겠습니다. 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. James starts here in the beginning of chapter 2. The first thing he establishes is, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ. 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 형제들 영광의 주. 첫 번째서부터 establish 하는 게요. 자, number one. 야고보서는 무조건 이거부터 딱 세팅합니다. 그 스탠더드가 무엇이냐면요, 영광의 예수 그리스도예요. James approaches this topic of favoritism in faith because those who live by faith, they share and show consistent love. 야고보는요, 이 편애에 대한 이야기를 하는 이유가 예를 들면 편애에 대한 이야기를 합니다. example로요. 왜냐하면 믿음과 성실한 삶을 살게 되면요, 편애 안 해요. 편애할 공간이 없어요. 안 하게 돼요. 어떻게 살아요? 믿음과 성실한 삶을 살면요, 은혜의 삶을 살면 꾸준히 사랑하면서 그 삶을 살아가는 거예요. 믿음으로 사랑하며 꾸준히 사랑하는 것이요. Again, if we are believers in the glorious Christ, 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희에게 가졌으니 if we are believers in the glorious Jesus Christ and those who follow Christ and the greatest commandment we all know as followers of Christ, what is the greatest commandment? 대방인 number one, 예수님께서 명령하신 그 commandment가 뭐지요? 딱 두 개 있어요. 하나님 사랑, 이웃 사랑. Love God and love your neighbors as yourself. Right? If we are believers in the glorious Jesus Christ and follow Christ, and the greatest commandment is to love God and to love your neighbors, and we love because God first loved us, 우리는 사랑할 수 있는 이유가 하나님이 나를 먼저 사랑하시기 때문에 then what we are reflecting on here is in chapter 2 today, 그러면 우리가 이 장에 오늘 보는 그림이 이거예요. 꾸준한 사랑, consistent love. 자, 차별의 편애에 대한 것도 나옵니다. favoritism. 자, 정의에 대한 것도 나옵니다. justice. 좀 많지요 오늘. 그러나 이거를 이제 우리가 1절에서 13절에서 보면요, 이게 왜 판단력에 대한 것이 중요한지 깨닫게 됩니다. fairness, 공평함, 이런 내용들이
다 나오게 됩니다. Again, James is sharing about consistent love. 이 판단력을 통해 어떻게 판단했냐? 내가 판단을 잘하는 삶, 하나님의 말씀을 통해서 하고 하나님의 뜻대로 하면 내가 내 어떤 삶을 살면 꾸준히 사랑하는 삶을 살게 된다는 것이에요. 아멘. 사랑하는 사람만 사랑해주고 사랑 안 하는 사람은 조금만 사랑해주고 이런 것이 아니에요. 꾸준히 사랑하는 거예요. 계속 이어져서 끊임없이 사랑하는 것이에요. Consistently loving our neighbors. But here's the thing. We also want to welcome those who are marginalized. Now here in James, he starts to give a little background here, context. 조금만 컨텍스트 백그라운드 드리면요. 야고보가 돈에 대한 관련되어 있는 그림을 그려줘요. 그때 당시에 쉽게 말씀드리면 돈 많은 사람들이 돈 없는 사람들한테 손가락질하고 위에서 밟아 돌리고 있었어요. Those who had wealth were pretty much marginalizing and giving a hard time to those who were living with low income or who were marginalized or having a hard time. Now, we're not saying that people with a lot of money are bad and those with little money are good. 절대로 이런 얘기는 아니에요. 돈 많은 사람들은 세상적인 사람이다, 나쁜 사람이다 하고 돈 작은 사람들은 가난한 자리에서 low하게 이런 삶을 사는 건 좋은 사람이에요. 이런 건 아니에요. Because essentially 물질, our finance, the wealth that we have, God is the one who can give and take away that wealth. 하나님은 그 물질을 가져갈 수 있고 축복해서 더 주실 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. But also we can't fall into the trap of letting money, 이 물질 때문에 내 삶을 컨트롤하게 되면 안 된다는 사실이 나오는 거예요. 그래서 판단력이 필요하다는 것이에요. 돈 때문에도 사람들 사이에서 판단하게 된다는 이런 그림을 그려주는 거예요. 자, 오늘 두 가지의 판단력 대해서 나눕니다. 그거 제가 한 번에 다 말씀드릴게요. 자, 첫째는 사람을 바라보는 판단력이 필요하고, 그리고 두 번째 전력이 있는 판단력이 필요하다는 것이에요. 아멘. 자, 사람을 바라보는 판단력, 그리고 전략이 있는 판단력이 필요한 것이 바로 두 가지 판단력이에요. 오늘. Right? Two types of judgments we're going to be looking at today, and I'm going to give it all to you at once. It's a judgment where we know how to judge people according to who they are, and being strategic in our judgment calls, making a strategy. 스트래티지가 있어야 돼요. 이 판단을 할 때요. Now, there is a warning here about those who are in power. And James, he gives a warning. 야고보가 경고를 합니다. 자, 정신 차려. 너희들 지금 권력 있는 사람한테 얘기하고 있습니다. Those who have power. And it's because of their wealth, they were looking down upon those who are low income and poor. 가난한 자들에게 짓밟혀 눌리면서 살기 때문에 자, 너희들 잘 들어라. 정신 차려라. 내가 경고를 준다. James talks about judging others and being strategic in your judgment with the example of money. Again, 이 재물에 대한 그림에서 우리가 이 판단에 대해서 보이게 됩니다. 돈에 대한 이야기로 사람을 바라보는 판단력과 전략이 있는 판단력 대해서 우리가 볼 수 있습니다. 자, 제가 짧게 이거를 summarize 해드릴게요. Right? To put in, James talks about the role of money. Right? 돈에 대한 우리의 삶의 돈이 어떤 것인지에 대해서 세 가지 봅니다. 이 판단력에서 대해도 우리가 볼 수 있습니다. 자, 첫 번째는요, James talks about the role of money as status. 돈의 역할은요, 어느 위치가 있다는 것이에요. 위치, 내 위치가 어디 있는지. Right? Verse 1. 자, 1절 다시 한번 볼게요. 1절에 야고보가 딱 어느 위치부터 딱 그 위치가 어디요? Where does he set the status? The glorious Jesus Christ. 야고보는 어느 위치에부터 얘기해요? 돈에 대한 얘기하기 전에요. 예수 그리스도. Amen. The status he sets with all the people he talks with here right now is Jesus Christ, the glory of Christ. 예수님의 영광을 위해서. Look at the standard and status we should be looking at. He's saying, 예수님이에요. 돈에 대한 위치도 돈이 많아서 내가 잘 되고 돈이 없어서 안 되는 것 이런 위치가 아니라요. 어느 위치든 항상 첫 번째, the highest standard we should set our status to is the status of being disciples of Jesus Christ. 예수님의 제자로서 있는 그 위치부터 확인이 돼야 된다는 것이에요.
그것이 먼저예요. The status. Before we judge others, we must first establish the ultimate standard and status as Jesus Christ. 제일 높은 위치하고 우리가 따라가는, 살기 원하는 어떤 삶이냐면 예수 그리스도의 딱 그 스탠더드에 맞춰서 우리가 판단을 하게 되면 그러면 편애가 없어요. 만약에 내 위주로 저 사람이 돈 많은데 잘 살고 나는 돈 조금 있어서 힘들고 하면 그러면 여러분 위치를 어디가 놨을까요? 그 위치는 내 위치에 맞추는 거예요. 그래서 나를 기준하고 나를 그 위치에 스테이터스가 내가 있는 이 자리에서 내 중심으로 딱 그 스탠더드를 맞춰놓으면요 어쩔 수 없이 내 위치에선 이런 사람들이랑 해야지 좀 재밌게 놀 수 있고 좀 이런 사람들 어려우면 또 밥 얻어먹기도 힘들고 그건 내 위치예요. 그러나 야고보가 얘기한 것처럼 예수 그리스도의 영광, the glorious Jesus Christ. If we set our status and standard to the glory of Jesus Christ, we won't be favoring one person or the other due to the amount of wealth they have. 그러면 이 사람의 wealth, 물질 때문에 따라가고 편애를 안 들게 돼요. Why? 왜냐면요 예수 그리스도가 중심이 되시는 거거든요. More money is good life, less money is bad life. Whether rich or poor, the glory of people's wealth is nothing compared to Christ's wealth. 사람들의 물질에 우리가 물질과 돈의 영광에 딱 보는 것보다 이 돈에 대한 스테이터스, 위치, 딱 이 돈에 대한 와 진짜 대박이다 하는 것보다 더 대박인, 더 영광스러운 거는 예수 그리스도의 영광이에요. 아멘. 잊지 마세요, 여러분. 우리가 사회에서 일할 때도 when we're in our workplaces too, if we keep setting our status as just a worker, a middle class worker, 우리가 하위권, 상위권, 중간권 있는 사람으로서 일한다 이런 위치로 저희가 자꾸 셋하면요 돈에 대해서 자꾸 스트레스 받을 수밖에 없어요. 그러나 내가 있는 위치에서 하위권이든 상위권이든 내가 일도 안 하든 어느 때는 우리의 있는 스테이터스는 우리의 하나님의 자녀로서 예수님의 영광에 딱 그 스탠더드가 있습니다. We have the standard of this glorious Jesus Christ. The status of Christ, our glorious Savior. 그리고 하나님의 리더자들은 재물하고 돈보다 경건한 삶을 살게 되는 거예요. It's godliness over wealth. And when we judge, again, we must set our standard, the status of wealth, the status. We must set our status and standard on Christ. 예수님께 맞추는 거예요, 여러분. The greatest status is being a Christ follower. 제일 대박인 최고인 위치는요 돈을 얼마 있는 것이 아니라요 예수님의 제자로서 우리에게 주신 그 물질로 헌신을 최선을 다해서 예수님의 그 영광을 돌리는 하나님의 나라에 있는 나로서 내가 서 있는 이 자리가 제일 최고의 위치라는 것이에요. 아멘. And once we establish this status as Christ, 예수님이 딱 그 위치다. Then we can rightly give good value on money and wealth. 그러면 이제 가치에 대한 것이 나와요. 야고보가 얘기했대요. 자, 어느 위치에 있고 이런 스테이터스다 하면 그러면 예수님이다. 그러면 어떤 가치를 줄 수 있는 거예요. Then we can place value on this money. Right? James talked about the role of money. 자, 첫 번째는 어느 위치에 대한 얘기를 해요. 돈은 내 삶에 어떤 위치에 있냐. 근데 그 위치를 예수 그리스도를 딱 셋하면요. 그러면 이제 돈의 가치에 대해서 생각할 수 있어요. 예수 그리스도가 딱 넘버 원 되면요. 돈의 가치는 내가 욕심 부리는 것보다 예수님이 하나님께서 주시는 물질이라는 중요한 가치로 볼 수 있어요. 내가 내 힘으로 일해서 하는 돈은 내 힘으로 하는 이런 가치다. 이렇게 중요한 것이다. 어떤 가치야? 내가 먹고 살아야지 위한 가치다. 아니요. 그거는 예수님의 위치에 셋한 것이 아니에요. 그래서 이 위치를 잘 맞춰야 되는 거야. 그러면 어떤 가치예요? 이거는 하나님께 주시는 이 물질의 복. 여러분 한번 물어보겠습니다.
아마 교회 설교하고 이런 거여서 너무 죄송하지만 진짜 한번 솔직히 한번 물어보세요. 나한테 물질은 어떤 가치일까? 돈은 진짜 내 삶 안에서 지금 어떤 가치로 내가 갖고 살고 있을까요? 진짜 예수님을 넘버 원으로 셋하고 진짜 하나님께서 주시는 대로 내가 사는 것인지, 그래서 내가 더 열심히 해서 하나님의 영광을 위해서 드릴 거를 드리고 또 받을 걸 또 받고 감사한 삶을 살아가면서, 아니면 진짜 돈의 세상에 대한 가치로 돈은 내가 더 많이 써서 행복하고 그다음에 더 필요해야지 없으면 진짜 못 살겠다. 욕심의 그 가치의 중심이 되는지 한번 생각해 보세요. The value of money is me is not where we want to go. But no, value it. Value money and wealth as what God has given us. 하나님께 주신 선물이라는 가치입니다. 진짜 감사한 이런 선물이에요. 물질은 세상의 복이 아니라 하나님께서 우리한테 주신 귀한 선물이는 사실입니다. 아멘. 네, 우리도 뻔히 다 아는 거예요. 그래서 11조하고 헌금하라고 이런 말씀 많이 듣잖아요. 그러나 진짜 여러분, 그 위치는 예수 그리스도부터 하나님의 영광을 위해서, 그 다음에 그래서 이 돈의 가치는 하나님이 나에게 주는 귀한 선물이구나. 그렇다면 how we value money will determine how we judge others. 그러면 우리가 돈에 어떤 가치를 갖고 있는, 그러면 판단을 어떻게 하는지 이게 보이게 돼요. 돈이 진짜 내 욕심을 내 중심으로 열심히 하는 거면 저 사람은 열심히 안 하니까 돈을 안 벌구나. 저 사람은 게을리니까 돈을 못 벌구나. 저 사람은 열심히 하니까 돈을 더 벌구나. 그래서 이렇게 되는 거예요. 그러나 하나님의 중심으로 진짜 어떤 가치인지 주님이 주시는 선물로 딱 중요한 가치로 갖고, 그러면 if we value money as something we gain by ourselves in this world, then we'll judge others saying that they're not working hard enough or they're working hard. 자, 돈을 나의 삶의 중심으로 욕심으로 같이 가지면 사람을 돈으로 판단할 때 사람을 내려 누리게 될 수밖에 없어요. 저것 봐, 돈 없고 불쌍해, 저 사람은 열심히 일하는 애. 그러나 하나님이 주신 선물로 돈의 가치 있으면, 물질의 가치 있으면 사람을 차별하고 돈 많다 없다라는 사람으로 보지 않고 하나님의 일꾼으로 하나님의 나라를 위해서 물질로 복받아 하나님을 섬기고 헌신하는 자로 판단하게 되는 거예요. 이해되세요? Again, what status are you setting? How do you value the wealth you have? And lastly, this power that we have. 마지막에는 그래서 이제 권력에 대한 판단이 나와요. 스테이터스 있고 가치 있고 그다음에 권력. 우리에게도 하나님께서 물질 주신 것도 우리에게 그거를 잘 사용하라. 너를 믿어주고 너가 사용할 수 있는 만큼 내가 너에게 주노라. 그래서 그 파워를 주죠. 그러나 어떤 사람들은 그 권력을 욕심을 부리고 다른 사람들 짓밟아 눌리게 돼요. 자기 자신을 위해서, 돈의 중심으로. 그리고 제가 더 이상 여기서 얘기는 안 해도 여러분들 어떤 이야기는 아실 겁니다. 요즘에서 세상에서도 아주 유명한 리더자들도, 요즘에도 아시는지 모르겠지만 제가 정치적 이런 얘기 아니에요. 근데 큰 교회 목사님들, 우리 이번에 최근에 힐송도 아주 큰 사건이 일어났죠. 힐송 목사님도. 그 다음에 또 근데 뭐 큰 교회가 돈이 많아서 항상 일으킨다 이런 걸 줄 때는 아니야. 그러나 이 돈에 대한 것이요, 비즈니스 사업에서도요, 또 정부에서도요. 여러분 IT하고 또 탄자니아, 제가 IT의 선교도 많이 다녀와봤는데요. 1년에 제가 열방교회 있었을 때 또 가셨던 분들도 있을 거예요. IT는 외면적으로 보면 이제 좀 잘 되겠다 하는데 이제 강도들이 다시 난리 났어요. 지금 완전 대책이 없어요, 지금 IT. 그게 왜 그런지 아세요? 왜냐면 IT 정보 중심에 돌아가는 돈이에요, 돈. 그 리더자가 사람들을 위해서 이 돈을 모으는 게 아니라 내가 어떻게 돈을 더 받을 수 있는지 자기를 위해서 욕심을 부리고. 여러분 탄자니아도 마찬가지예요. 이 나라뿐만이 아니라 많은 나라들도 그런 리더자가 세우면 권력이 있으면
돈에 욕심이 있게 돼요. 이런 세상에 사는 겁니다. 그러나 이 권력, 이 힘을 받고, 그래서 6절에서 7절에 이런 얘기 나옵니다. 6절 7절 보겠습니다. 6절 7절에 이렇게 나옵니다. 야고보가 얘기하는 게요. 자, 6절, 너희는 도리어 가난한 자를 업신 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 7절, 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바 그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. You have dishonored the poor, the rich who are exploiting you. 야고보가 딱 이제 완전 너희들 이렇게 살면 안 돼. 어떻게 돈이 있다고 잘 살았다고. 그때 당시에는요, 회당에 가면요, 바리새인들이 있었어요. 자, 유대인들도 이렇게 멋있는 걸 입고 또 나가서 나는 이런 건 아주 팬시하게 나눠서 와, 돈 많다. 외면적으로 완전 잘난 척을 하면서 나가는 사람들도 있었어요. 그래서 야고보가 그 사람들 보고 너는 왜 이렇게 자꾸 그 물질 많다고 막 쇼하면서 다른 사람들 짓밟아 누르고 다니냐. 이건 아니잖아. Why are you dishonoring the poor? 그 이따가 볼 때 그 핵심이 야고보는 뭐라고 얘기하느냐, 꾸준히 사랑하는 것은요, 그 낮은 자리에 있는 사람들을 하나님이 사용하시겠다는 것이에요. 아멘. 이 낮은 자리 사람들은 돈이 없다고 해서 불쌍해서 너가 그냥 네 권력으로 그냥 짓밟아 눌러버리는 거. 하나님은 이 가난한 자들 통해서 역사하실 거다. 이 가난한 자들에게 기쁨을 주실 거다. 가난한 자들에게 천국에는 더 큰 보상과 선물이 있다는 것이 사실이다. 근데 너희들은 비판하고 판단하고 편애하고 돈 많은 사람들 좋아하고 잘해주고 돈 없는 사람들은 불쌍하게. You're mistreating the poor. 그래서 6절 7절에서 이렇게 나오는 거예요. Again, power. If you have money, comes power. But there's also responsibility. 물질 받을 때요, 당연히 힘 있고 어느 권력은 있을 수도 있어요. 잘 사용하면 좋은 리더자가 돼서 사람들을 잘 밀어서 같이 섬기고 하나님의 나라를 위해서 일할 수 있어요. 그러나 내 욕심으로 가면 이게 틀어져서 그래서 사람들이 많이 무너지고 fall하는 거예요. God's strategy for the kingdom is what we see here. 여기서 정력에 대한 판단력이 보여요. 자, 사업하는 사람들, 아니면 물질로 일하는 사람. 여러분, 우리는 다 하나님의 나라를 위해서 어떤 사업, 우리가 사역이라고 하지요. 우리 일할 때는 사업이라고 하죠. 어느 사역을 위해서 그 물질을 주셔서 우리가 정력의 판단을 해야 돼요. We have to be able to have a strategy가 있어야 돼요. 그냥 있으니까 쓰고 없으면 못하는 거고, 그냥 strategy 있게 하나님의 나라 위해서 어떻게 일할 건지 플랜이 있어야 되는 거예요. 계획이 있어야 돼요. Strategically making a judgment call. Because God's strategy for His kingdom, how He judges and brings justice, 하나님께서는요, 전략 있는 판단하시며 정의로 하나님의 나라를 다스리시는 분이세요. The justice and work. God brings justice and He works through the poor and the marginalized. 아까 말씀드린 듯이 어려운 자들, 낮은 자들을 통해서 하나님이 전략에 판단하시면서 하나님의 나라의 strategy 있게 역사하세요. Right? We see in the Bible. 성경에 이런 말씀 있죠. 예수님께서 팔복에 대한 말씀하실 때요. In the Beatitudes. Right? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며. And also, blessed is the hungry, for they will be satisfied. 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며. 아멘. 그 낮은 자리에서 있는 분들, 그 낮은 자리에서 힘들어도 어떤 위치에, 높은 위치에 아니라 예수님도 마찬가지예요. 높은 자리에서 일하셨던 분이 아니라 낮은 자리에서 우리를 만난 거예요. 너와 나와 있는 위치에 예수님께서도요. 하나님 아버지, 아주 위대하신 하나님께서 우리의 위치로 내려오셔서 겸손한 삶을 사시고 우리의 위치에서 낮은 자에서 얼만큼 낮게요? 인간의 낮은 자로. 그러나 하나님으로 100% 인간으로 100% 하나님으로 오셔서 사랑을 하셨던 거예요.
And this is how we can become well respected. This is why Jesus was a well respected leader. 이러기 때문에 예수님께서 진짜 리스펙트 받았던 분이세요. He had a healthy spiritual judgment. 영적으로 건강한 판단력이 있으셨던 분이에요. And in order to work in God's kingdom, rather than abusing others, rather than abusing the power that we have, 우리가 하나님께서 주신 이 사명감 갖고 너에게 이 권력 갖고 사람들 짓밟고 눌러 사는 게 아니라 판단을 잘하는 것은 다시 말씀하지만 사람을 꾸준히 사랑하는 것이에요. 예수님께서도 그 판단력을 통해서 모든 것을 꾸준히 사랑하셨어요. 예수님께서도 바리새인과 말씀하셨을 때 그냥 진짜 죄송하지만 빡쳐서 그냥 매맞고 너희들 뭐야 완전 화나고 이렇게 하셨는데 꾸준히 사랑하시면서 말씀하시고 꾸준히 사랑하면서 그들과 함께 먹고 살고 사역하시고 어디까지요? 십자가에 못 박혀 죽으실 때도 그 당시에도 꾸준히 사랑하셨어요. 침을 뱉어도 놀림받아도 그래도 끝까지 꾸준히 사랑하셨던 사실이에요. Jesus Christ consistently loved the people of God as he ministered. This is why we're looking at today. 이제 이해를 하실 거예요. 그래서 오늘 판단력에 대한 이 말씀을 볼 때요. It talks about status, value, power, 편애, favoritism. It talks about judging others. So we're just going to skim through today. I'm just going to end today. 오늘 딱 한 번 보고요. 오늘 말씀을 마치겠습니다. Right? We're going to go straight through. Right? Verse 1. 1절 이렇게 나옵니다. 내 형제들아 아까 전에 봤지만 영광의 주 곧 우리 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 그리고 여러분 묻습니다. 우리가 사람을 내면적으로 우리가 판단하는 사람이 어떻게 생겼는지 따라서 판단하고 있습니까? Are we favoring and following only those we want to follow? 우리가 어떤 편애를 듣고 어떤 편애를 하면서 살아갑니까? 우리가 따라가고 싶은 사람만 사랑하고 있습니까? 사랑하고 싶은 사람만 사랑하고 있습니까? 아니면 여러분 우리 목장에서도요 사랑해줄 수 있는 사람을 사랑해주고 또 못하는 사람은 그냥 냅두자. 이것도 생각해보세요. 자 2절에서 4절에서 이렇게 나옵니다. Right? Showing favoritism to side with one and not the other. 그래서 2절에 이렇게 말씀합니다. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 나로한 옷을 입은 가난한 사람이 돌아올 때 자 2절에서 4절 제가 서머리 지금 시간이 없으니까요. 자 2절에서 4절 옷 대박난 구치하고 아주 대박난 옷을 입고 온 사람이 있어요. 그리고 옷이 좀 찢어지고 좀 불쌍한 사람이 들어왔어요. 그러나 옷이 좀 있는 사람은 여기 앉으세요. 예배 오셨어요. 여기 앞자리 금자리예요. 근데 가는 사람 저기 뒤에 좀 앉을 수 있어요? 편에 드는 거예요. 차별하고요. Again, 그 물질 내면적으로 판단하는 것이요. 여러분 어떻게 판단하라고 했어요? 어떤 삶을 살아라고 했어요? 믿음과 성실의 삶은 꾸준히 사랑하는 것이에요. Welcome in. 어떤 사람이 오든 누가 오든 꾸준히 사랑해 주는. 그래서 2절에서 4절에 이렇게 나오면 너희끼리 서로 차별하며 약한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 야고보가 완전 지금 이제 뚜껑 열린 거예요. 너희들 지금 차별하고 되는 거 아니냐. 이 회당에서 예배 드리러 왔는데 이 공동체 안에서 같이 사랑하며 이렇게 사랑하는 You have to love one another in this place of worship. 근데 차별하고 있어. 누군 들어올 수 있고 들어오면 안 되고 이 사람은 사랑해주고 이 사람은 사랑 안 하고 이 사람은 앞자리 저 사람은 뒷자리. Get rid of your own favoritism, and in order to judge well, we must instruct others fairly. 나의 편애를 내려놓고 판단력을 잘 갖고 사람들을 공평하게 판단하는 것이에요. 자, 5절 7절에 이렇게 써 있습니다. 그리고 계속 갑니다. 5절 7절에는 믿음의 삶을 열심히 사는 사람을 경만하지 말아라는 얘기 나와요. 자, 하나님 그거는 공평하지 않아요. 이런 사람들 위한 이 요절이에요. 자, 봅시다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨나니. 자, 너희는 도리어 가난한 자를 업신 여겼도다. 부자는 너희를
억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바 그 아름다운 이름을 비양하지 아니하느냐. 경만한다는 것이요. You're judging and despising the people. 너는 좋은 기독교인이야. 너는 나쁜 기독교인이냐. 너는 묻지만 하고 한국 많이 했더니 와, 너는 왜 오늘 안 냈어? 한국 너는 안 좋은 사람이야. Do not judge and despise others. 경만하지 말고 꾸준히 사랑하라. I don't want to be with you. 난 너랑 하기 싫어. 얄미워. 약 올려. 하나님, 이건 공평하지 않아요. 어떻게 저 사람은 물진하고 또 11조 이렇게 하네. 저는 평생 이렇게 열심히 하는데 이것밖에 없어요, 저. God is not fair. 공평하지 않아요. 그러나 꾸준히 판단을 잘하면서 살아가야 됩니다. 꾸준히 믿음으로 살아가는 삶을 살아야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 여기서 오죠. 하나님께서 택하신 가난한 자, 사랑하는 자들을 사랑하셨다고 그랬어요. 아멘. 여러분, 그들이 누구예요? 우리예요, 우리. 여러분, 손을 가슴에 대보세요. 손을 가슴에 대보세요. 그게 나야. 한번 툭툭 토닥토닥하면서 그게 나다. 그 낮은 자들이 누구야? 나야, 나. 그 낮은 자들. 하나님께서 택하신 가난한 자, 사랑하는 자들을 사랑하십니다. 그래서 8절에서 13절 5절 마치겠습니다. 그래서 8절에서 이렇게 나오는 거예요. 너는 법을 지키라 하고 하나 지키지 않는다면 다 못 지키는 것이다. 이런 삶을 살아가면서 나는 교회 나가고 열심히 하고 이렇게 하고 하는데 사회에서는 사람을 판단하고 하고 하나님 이웃을 사랑하라고 했어요. Lord, you said to love one another. 그럼 여기는 할 수 있어요. 그러나 여기는 조금 힘드니까 그러나 야고보는 다시 얘기합니다. He reminds us. 너는 법을 잘 지켜야 된다. 하나님의 말씀을 잘 지키는 판단력은 하나님의 말씀을 보고 판단을 해야 된다. 하나를 안 지키면 다 안 지키는 거라고 똑같다 라는 얘기예요. 와우, 진짜 부담되죠. 나는 열심히 기도하고 하는데 딱 일터 갔는데 저 사람 뭐야? 다 깨뜨린 거야. 법이야. 이웃을 사랑하고 복장에서 열심히 하고 공동체에서 하나님을 사랑하고 하는데 내 가정에서 갈등하고 엄마 아빠 이거 공평해요 막 욕하고 싸우고 하나님의 말씀을 못 지키는 거야. 교회 와서 아니면 이웃들과 함께 꼭 교회는 아니에요. 꼭 그렇다는 건 아니에요. 어떤 상황이든 내가 10개만 중에서 하나만 지켰는데 여기서는 하나 또 했어요. 여기선 거짓말하고 여기는 진실을 얘기하고 있어요. 여러분, 거짓말하는 것도요 누굴 죽이는 거하고 똑같다고 했어요. 예수님께서 Lying to one another is the same as murdering someone. How? 내 말로 그의 마음을 죽인 거니까요. Lying to someone is killing their heart. You're scratching their heart. That's why here James reminds us here. 8절에 이렇게 나와요. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃을 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이니와. 여러분 꾸준히 사랑하고 계십니까? 아멘. 죄송해요. 제 설교가 보통 좀 빡세 같고요. 그래서 여러분 우리가 지금 꾸준히 사랑하고 있는지 질문했으면 좋겠어요. 이번 주. 꾸준히 사랑하면 말씀대로 판단력이 있고 하나님의 뜻대로 판단하는 것이에요. 9절. 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니. 와우. 차별하면 죄를 짓는 거대요. 여러분 진짜 중요한 것입니다. 차별하는 것은 죄지만 구별하는 것은 죄가 아니에요. 차별, discrimination. 구별, distinction. 하나님은 거룩한 사람들을 우리가 하나님의 자녀로서 구별합니다. 하나님을 믿는 자하고 영생 얻을 자들은 다 구별해 놓습니다. 하나님은 모두 다 사랑하시지만 구별해서 영생 얻고 하나님과 함께하는 자들은 구별합니다. 그러나 너는 나를 사랑 안 하고 하기 때문에 너는 영생을 받을 기회가 없어. 안 돼.
너는 이런 죄를 되기 때문에 나는 너를 사랑할 기회를 안 준다. 이거는 차별이에요. 우리 교회 이것 때문에 들어오면 안 됩니다. 이거는 차별이에요. 그러나 우리 공동체에 있는 구별되는 것은 이 공통성 안에서 우리가 구별되는 것은 우리가 그리스도인으로서 서로 사랑하며 우리도 인간으로서 죄를 짓고 힘들며 서로 위로하며 서로 공감하며 서로 이곳에 모일 때 우리가 구별된 자가 되는 거예요. 여러분, 신당 안에서도 예수마을교회 공감, 이 신당 도시에서도 이 교회 자체가 구별된 곳이에요. 그러나 그리스도인으로서 우리가 믿는 것은요, 우리 교회의 로고 표어가 뭐죠? 세상 속으로 더 깊이 들어가서 남을 차별하지 않고 문화를 통해서 그들의 일을 공감해주며 함께 우리와 하나님과의 구별된 자로 삶을 살자라는 것이에요. 아멘. 여러분, 이거 절대로 잊으면 안 돼요. 하나님은 다시 말씀하세요. 차별은 안 합니다. 그러나 구별할 것은 다 구별하세요. 자, 차별하고 구별의 차이점 말씀드렸습니다. 하나님께서 구별하십니다. 차별 안 하신다. God does not discriminate, but He does gather a distinct people. 구별된 자들을, 그 가난한 자들을, 낮은 자리에 하는 자리들이요. 자, 10절, 누구든지 온 율법을 지키다 그 하나를 법하면 모두 범한 자가 되나니. 그리고 11절, 간음하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨으즉 네가 바로 간음하지 아니하여도 살인하며 율법을 법한 자가 되느니라. You shouldn't do this, you shouldn't do that. You have become a lawbreaker. 말로는 이렇게 하지 말라, 하나님 이렇게 하지 말라 하는데 너는 뒤에서는 이렇게 하고 너는 그냥 법을 깬 거야. 죄를 지은 것이다. 여러분, 어떻게 살아야 하느냐? 결론을 맺습니다. 꾸준히 판단하라. 판단 잘하는 자. 내가 그 자리에서 판단하는, 내가 만약에 이 사람, 지금 판단할 사람이 내가 그 사람이었으면 어떻게 판단을 할까? 나를 그 사람의 자리에 한번 앉아보면서 판단하는 것이에요. 그렇게 생각해봐야지 하나님이 우리를 사랑하는 듯이 나도 이웃을 사랑하며 판단을 할 수 있는 거예요. 꾸준히 사랑하는 것이에요. 남을 판단할 때 내가 만약에 판단을 받으면 어떻게 해야 될까? 무조건 그 사람 나쁘다. 나의 자존심을 내려놓고 나도 이 사람처럼 판단되게 되면 어떻게 해야 될까? 그래, 이 사람도 I should love this person as if I would be the one being judged too. 그래서 결론이 나옵니다. 12절 13절 말씀에 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 너가 그 자리에 있는 것처럼 생각해봐라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. 아멘. 긍휼이에요. 따라해보시죠. 긍휼. 자, 영어 해볼까요? mercy. 여러분, mercy하고요 forgiveness는 다른 거예요. Mercy and forgiveness are two different things. 긍휼은 무엇이요? 꾸준히 사는 것이 긍휼이에요. 자비, mercy. 주의 자비가 내려와. 헤어 주의 자비와, 이 자비가 뭐예요? 그 긍휼이에요. 하나님께서 뭐가 내려와요? 꾸준히 사랑해 주시는 거예요. 그 축복. 자, 용서는요, forgiveness is overcoming anger towards someone. 내가 누구한테 화나서 어떤 감정을 확 하고 싶을 때 하지 말아야겠다. 그래, 용서할게. 내가 react 하는 것보다 그래, 괜찮아. 이거는 용서예요. 그러나 긍휼은요, 나는 이 사람 때문에 어떤 감정이 있는데 나는 죽이고 싶다. 아니면 그냥 어떻게 뭐를 하고 싶은데 약간 이런 거 있을 때 아니다. 사랑을 해야 된다. react 하면 안 돼. 이런 식으로 하면 이거는 하나님의 사랑이 아니다. 그래, 용서하자. 꾸준히 사랑하자. 사랑하기 어려운 사람이라도 끝까지 꾸준히 사랑해 주자. 이것이 긍휼이에요. 아멘. 묻고 싶습니다. 여러분, 우리 삶 속에서 계속 용서하라 하면서 안 돼요.
여러분, 우리는 용서받은 자예요. 왜냐하면 하나님의 긍휼을 우리 입혀주셨어요. Amen. We're covered by the mercy of God. He doesn't just say it's okay. He says, I can judge you and punish you and you can die a death. 너는 죄악에 빠졌기 때문에 죽어야 되는데 그래도 내가 십자가까지 꾸준히 사랑해 주셨다. 그것이 용서뿐만이 아니에요. 긍휼이에요. 꾸준히 사랑하는 삶을 삽시다. 아멘. 믿음과 성실, 하나님께 주신 판단력, 사랑을 판단하며 저력을 잘하는 판단력, 여러분 이 모든 것이 꾸준히 사랑하는 것입니다. 아멘. 꾸준히 사랑하면 사람을 판단할 때 나쁘게 판단 안 하게 돼요. 꾸준히 사랑하면 돈에 대해서 빠져서 교만하지 않아요. 꾸준히 사랑하면 낮은 자들을 비판하고 사람을 차별 안 해요. 꾸준히 사랑하면 판단을 잘할 수 있습니다. 이웃을 사랑하며 그들을 섬기며 낮은 자리에서 하나님께서도 우리에게 마찬가지 꾸준히 사랑하셨습니다. 끝까지 사랑하심으로 어느 정도요? 십자가 못 박아 죽으시며 우리와 함께 걸으시며 우리와 함께 판단을 하죠. 우리에게 그 판단력을 가르쳐 주시면서 너희들도 사랑하라. 내가 너희들을 사랑하는 것처럼 너도 이웃을 사랑하라 라는 것을 오늘 말씀하십니다. 그래서 우리도 그 사랑을 나누는 것이 하나님의 뜻입니다. 아멘. 네, 찬양팀 올려주세요. 여러분, 오늘 마치고 저희 결단 노래를 부르고 할 텐데요. 오늘 기도할 때 한 가지 여쭤보고 싶습니다. 내가 꾸준히 사랑하면서 살고 있는지요? 아니면 누구를 편애로 하면서 살고 있는지? 여러분, 복음의 중심에는요 예수님의 사랑이 있어요. 복음의 중심에는요 어느 편애나 누구를 차별하고 누구가 아니라 낮은 자리에 있는 그들을 사랑하며, 자, 높은 자리에 있는 사람들은 나쁘다 이런 말이 아니야. 우리는 그리스도인으로서 내 모든 것을 내려놓고 주님의 사랑으로, 예수님께서 나를 사랑한 듯이 저도 이웃을 꾸준히 사랑할 수 있게 도와주세요. 그 사랑이 은혜예요. 아멘. 그 은혜를 매일매일마다 우리한테 보여주십니다. 내가 아침에 일어나서 눈을 떠 있고 숨을 하루간 동안 또 쉴 수 있는 것은 하나님의 은혜예요. 우리를 사랑하셔서 그래서 믿으세요? The reason why I open my eyes another day, the reason why I'm breathing and alive right here is because of God's grace. It's because He loves us and He continues to He does not favor one more than the other. 하나님은 누구를 더 사랑하시고 누구를 덜 사랑하시지 않습니다. 누구를 차별하고 누구는 싫어하고 이런 하나님은 아니십니다. God is a God of love, of unconditional love. 끊임없는 사랑의 하나님이십니다. He loves each and every one of you the same. 하나님은 모두 한 명 한 명 모두 다 사랑하십니다. 그러면 하나님은 우리에게 오늘 묻습니다. 그러면 너도 너를 사랑해 준 것처럼 너도 내 나라를 위해서 for my kingdom 너도 나가서 그 사랑을 전하며 꾸준히 이웃을 사랑하다. 그 미션을 주셨습니다. 여러분, 우리가 한 주간 동안 저희 살아가면서 서로 이웃과 우리 일터 안에서, 가정 속 안에서, 또 우리의 개인 삶 속에서 나의 자신도 모든 면에서 꾸준히 사랑하면서 나아가는 자가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다.